दुनिया में बैठे सारे दर्शकों को प्यार भरी सत श्री अकाल। मैं सिमरनजीत सिंह चीमा ते तुसी देख रहे हो 24 बंब टीवी। संघर्ष पूरा जोरां ते है और संघर्ष दे विच हर वर्ग जिहड़ा जुड़दा जा रहा है। उत्थे ही खालसा सेवा सोसाइटी जिहड़ी कैनेडा वडमुल्ले योगदान पा रही है। खालसा सेवा सोसाइटी दे जिहड़े आगू कैनेडा अमेरिका दे विच बैठे है वो सारे वीर साडे जिहड़े पूरा मोढे नाल मोढा जोड़ के किसानी संघर्ष दे विच अपना जिहड़ा योगदान दे रहे हैं। सो आपां गलबात करांगे किसानी संघर्ष दे विच किस तरह नाल किस वे नाल किस ढंग दे नाल जिहड़ा कैनेडा दी जिहड़ी खालसा सेवा सोसाइटी है वो किस तरह वर्क कर रही है। सो गलबात करांगे। आपां नूं जिहड़ा पहली इंफॉर्मेशन है जिहड़ी वो है इन्हां ने टेंट जिहड़ा सजाया होया है और टेंट दे विच जे गल करां पूरी सुविधा जिहड़ी किसानां दे लई वो दित्ती गई है। मैं कैमरामैन कहूँगा भी अंदर आ जाओ। सो ये जिहड़ा अंदर दा माहौल है चारे पासे जिहड़ी बैडिंग कीती हुई है और बैडिंग दे नाल नाल हर एक दे लई वधिया वोलन जे गल करिए एन टॉप दियां जिहड़ियां रजाइयां जिहड़ियां जो अजकल जिवें कहंदे ने बहुत कॉस्टली रजाइयां, आम रजाइयां नहीं ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली रजाइयां जिवें पूरी सेवा दे विच साडे कैनेडा तो अमेरिका तो NRI वीर जां इत्थे दे जिहड़े इस सोसाइटी नूं चलाउंदे वो वीरां ने वड्डा योगदान दिता है। उधर अगर मैं कैमरामैन नूं कहां भी पिछे पहाड़ बनाए हुए है, पिछे जिहड़े मैं दिखावां पहाड़ बना दिते हैं रजाइयां दे भी। कोई गुरु नानक साहब दा लंगर है, किसी गल दी कोई थोड़ नहीं कोई घाट नहीं। सो गलबात करांगे बाई जी नाल। बाई जी सत श्री अकाल। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह जी। बाई जी की नाम है अपना ते कित्थों बिलोंग करदे हो? दास ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਲੁਧਿਆਣਾ सिख प्रचारक हाँ जी। गुरबाणी की व्याख्या करदा ते बाकी कौम की सेवा ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ। सो ਗਿਆਨੀ जी संघर्ष पूरे जोरां दे उत्ते है ते पूरे हर वर्ग के लोग आए है ते रंग बरंगी दुनिया इत्थे इकट्ठी हुई है। किवें देखदे हो सारे संघर्ष? हाँ जी क्योंकि असी बचपन तो ही देखते आ रहे हैं कि ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕ ने उन्होंने हमेशा सानू धर्म के नाँ ਤੇ ਵੰਡਣ ਦੀ राजनीति की है। पर मैं पिछले काफ़ी दिनों तो इत्थे बॉर्डर ते पहुँचिया होया। एक पासे हिंदू वीर अपनी पूजा कर रहे हैं, दूसरे पासे मुसलमान वीर ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ अपनी नवाज अदा कर रहे हैं ਤੇ ਜਿਹੜੇ सिख वीर ने उस सवेरे नितनेम ਹੁੰਦਾ है, आसे दी वार दा कीर्तन ਹੁੰਦਾ है। मतलब जिस तरह असी ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਬੜੀ ਸਦਭਾਵਨਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲਸਾ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਾਰਾ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਡਿਊਟੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ? ਦੇਖੋ ਵੀਰ ਜੀ ਮੈਨੇਜ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਵੀ ਹਰੇਕ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਖਾਸ ਯੋਗਦਾਨ ਹੁੰਦਾ। जिस तरह क्योंकि सानू तो गुरमत की जिहड़ी गुड़ती गुरु साहब वालों मिली हुई है, नाले गुरु साहब का संदेश भी है कि एक पिता एक की हमबारक तू मेरा गुरहाई। सो मानवता के भले दे लई असी सारे मिल के एक दूजे दे नाल जिवें असी कह सकते हैं कि संपर्क विच रह के बड़े प्यार चाह दे नाल सारी सेवा निभा रहे हैं। बहुत सारे सिंह नाल जुड़े हुए जी, आम पब्लिक भी। सो चारे पासे जिहड़ा रजाइयां दे पहाड़ बने पे हैं एन मखमली सेजां कह सकते हैं इन्हां नूं। मखमली सेजां दे उत्ते जिहड़े साडे किसान वीर रोडां दे उत्ते पूरा टेंट जिहड़ा पूरा जिहड़ा तरपालां दे नाल कवर किया गया है और टेंट दे विच जिहड़ी लाइटिंग की गई है, लाइट जिहड़ी वो सैट करी हुई है और चार्जिंग पॉइंट वगैरह सब की जिहड़ी सुविधा वो प्रॉपर दी गई है। सो आपां नाल दी नाल तुहानूं होर जिहड़ियां सेवा सोसाइटी दे जिहड़े पूरे काम उन्हां बारे जिहड़ी जानकारी देवांगे। मैं कैमरामैन नूं कहूँगा भी आओ सामने देखो नवीं ब्रांड लुक दियां नवां जमा अनटच जिन्हों आप कह दईए न्यू और ब्रांडिड चीज़ां जिहड़ियां ब्रांडिड रजाइयां जिहड़ियां तुहाडे सन्मुख है। सो देखो किसानी दे विच किसानी संघर्ष दे विच साडे NRI वीरां दी कैनेडा सेवा सोसाइटी की बड़ी जिहड़ी हमायत है, बड़ा योगदान है और साडे नाल एक सिंह साहब बैठे हैं। सो गलबात करांगे उन्हां नाल। आ जाओ कैमरामैन साहब अगे आ जाओ। बाई जी सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। बाई जी की नाम है, कित्थों आए हो? बलविंदर सिंह लुधियाने तो आए जी। बाई जी उरे किन्ने दिन तो? उरे 26 तरीक तो ही है जी। अच्छा लगातार डटे हो? हाँ जी हाँ जी।
ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਬਣਿਆ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਇਸ ਪੰਡਾਲ ਨੂੰ? ਇਹ ਪੰਡਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਰ ਸੀ, ਉੱਧਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। ਆਹ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਸਹੂਲਤ ਨੇੜੇ ਦੇ ਦੀ, ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਨੇੜੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਈਦੀ ਆ। ਨਾਲੇ ਉਰੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀਗੀ ਇੱਥੇ ਪੰਡਾਲ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਰ ਸੀ ਦੂਜੇ ਪੰਡਾਲ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਫੁੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਾ? ਫੁੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਜਮਾ ਐਨ ਵਧੀਆ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਪੂਰੀ ਫੁੱਲ ਵਧੀਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਦੀ ਛੇਤੀ ਕਰੇ ਨਾ, ਇੱਥੋਂ ਜਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਠੰਡ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰਦੀ ਤੰਗ? ਨਹੀਂ, ਠੰਡ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਠੰਡ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਧੀਆਂ ਬਾਦੀਆਂ ਪਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ, ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਆ, ਲਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕੋਟੀ ਕਾਟੀ ਜਾ ਕੇ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜੋ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਸਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਰੈਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਰੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਦੇਖੋ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਐਨ ਅੰਬਾਰ ਲਾਏ ਪਏ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਰਜਾਈਆਂ ਦੇ, ਬਲੈਂਕਟਸ ਦੇ, ਕੰਬਲਾਂ ਦੇ। ਔਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰਸ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਦਿਖਾਵਾਂ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਜਾਈਏ, ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ ਹੈ, ਔਰ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਡੀਕਲ ਦਾ ਲੰਗਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਟਾਈਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡੀਸਨ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਹੋਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਾਲਸਾ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੁੜੇ ਗਿਆਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜੁੜੇ ਹੈ। ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ? ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਸੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੀ ਰਹੇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸੂਝਵਾਨ ਸੱਜਣਾ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਸੰਘਰਸ਼, ਇਹ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਤੇ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਆਪ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਜੋ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜੋ ਲੰਗਰਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜੋ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਦਾ, ਸਟੇਜ ਦਾ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਕੇ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਲ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਕਿਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਟਾਇਲਟ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਦਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਕੰਬਲਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕੈਂਪ ਤੇ ਖੜੇ ਆ, ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਉਪਰਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਆਪ ਦਸਾਂ ਨੌਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਦੋਂ ਮਹਾਮਾਰੀ ਫੈਲ ਗਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲੰਗਰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੰਸਥਾ, ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ 2 ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋਈਆਂ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੱਡੇ ਬੈਰੀਕਟ, ਵੱਡੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ, ਪੱਥਰ ਖੜੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਟੀਅਰ ਗੈਸ ਛੱਡੀ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਗੋਲੇ ਛੱਡੇ ਗਏ, ਇਸ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਈਆਂ, ਅੱਖਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸਿਰਾਂ 'ਚ ਦਰਦ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਖਾਲਸਾ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਕੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕੈਂਪ ਬਣਾਇਆ, ਜਿੱਥੇ 100 ਬੈੱਡ ਦਾ, 100 ਗੱਦੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਵਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗੱਦੇ ਲਾਏ ਨੇ। ਹੋਰ ਸੰਗਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੰਬਲ ਵੰਡੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਰਾਬਾਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਬਣ, ਟੁੱਥਪੇਸਟ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਈਨਾਈਟ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ
ਇਸ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਈ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੈਂਪਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਮਾਰੀ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਕਰੋਨਾ ਵਰਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਸੰਗਤ, ਜਿੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੈ, ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਕੀ ਲੱਖਾਂ ਤਾਂ ਵਹੀਕਲ ਨੇ, ਟਰਾਲੀਆਂ, ਟਰੈਕਟਰ, ਜੀਪਾਂ, ਕਾਰਾਂ, ਬੱਸਾਂ, ਟਰੱਕ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸੰਗਤ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਇੱਕ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਹੈਂਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਕੀਤਿਆਂ, ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਬਹਿਸ ਕੀਤਿਆਂ, ਇਹ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ। 2.5 ਮਹੀਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨ ਤੇ ਜੂਨ ਸਰਕੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਿਛਲੀ 26 ਤੇ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ 4 ਚੁਫੇਰਿਓਂ ਘੇਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਵਰਤੇ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਲਵਾ ਦਿਖਾਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਮੁੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਹੈ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਰਸੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਪੰਜਾਬ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਦਰਿਆਵਾਂ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੱਥਰ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਕਾਮਯਾਬ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਹਿੰਦ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਗਰਤੀ ਆਈ। ਤਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਦਿਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ, ਟਰੈਕਟਰ ਲੰਘ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਕੈਂਟਰ, ਟਰੱਕ ਲੰਘ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਪੀ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜੋ ਰੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਲੋਕਾਈ ਦਾ ਸਾਥ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਕਿਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸੱਚੀ ਤੇ ਸੁੱਚੀ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਿਲਾਵਟ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਕਸਾਈ ਇੱਕ ਭਗਤੀ ਆ, ਜੋ ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ, ਵੰਡ ਛਕੋ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਹ ਕਿਰਤ ਕਰੋ ਦਾ ਜੋ ਕਾਰਜ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਮਾਰੂ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ, ਤੇ ਆਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਬਲੇਮ ਲੱਗੇ, ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਕਹੀ, ਕਦੇ ਕੁਝ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਆਪ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੁਝ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਲੋਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਚੁੱਪ ਕੀਤੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਰਵੇ, ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣੀ ਰਵੇ, ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਣਿਆ ਰਵੇ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਰਾਜ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਰਾਏ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਜੋ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੋਰ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰੀਏ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਦਈਏ। ਪਰ ਹੁਣ ਜੋ ਇੱਕ ਰਾਏ ਬਣੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ, ਕੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ, ਕੀ ਵਪਾਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ, ਕੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਸਭ ਦੀ ਇੱਕ ਰਾਏ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹੈ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹਠਧਰਮੀ ਛੱਡ ਕੇ, ਆਪਣਾ ਹੰਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਵੈਂ ਛੱਡ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਰਾਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ, ਸ਼ਾਂਤੀ, ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ
ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਇਆ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋਇਆ। ਸੋ ਹਰ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਜੋ ਵਸਿੰਦਾ ਪੁੱਜਿਆ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਨਾਅਰਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਧ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। 24 ਬੰਬ ਟੀਵੀ, ਮੈਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਧੰਨਵਾਦ।